ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر زبیر, آپ اتفاق نہیں کر رہے تھے ان سے؟ نہیں, میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں, اور ایک دوسرے کے پوائنٹس میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک آئٹم بیلنس آف پیمنٹس میں سے چن لیں یا پورے بجٹ میں سے, اور ہم کہیں یہ بڑھ جائے گا, اس طریقے سے ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے. میں نے اس لیے آپ کو آئی ایم ایف کو کوٹ کیا کہ ان کے اعداد و شمار جس کے بیس پر ہمیں $11 ارب مل رہے ہیں, تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس میں اس وقت ہمیں دیگر ریسورسز کی آئندہ سال ڈیٹ کے لیے ضرورت نہیں ہے. پھر بھی میں نے کہا کہ اگر ہمیں پیسے ملتے ہیں نہیں ہے ضرورت, اور اس کے علاوہ اگر یہ اور پیسے آتے ہیں, یہ اگر بغیر شرائط کے آتے, میں کہتا ضرور لیں آپ. میں تو بلکہ کہتا ہوں امریکہ ہمیں اس سے بھی اور دے. ان کی وجہ سے جو ہمارے ملک پر دیکھیں, آپ دیکھیں یہ جو شرائط ہے, یہ یو ایس ایڈ کے تاریخ میں ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے کسی بھی ملک کے اوپر اس قسم شرائط لگائی. آپ پڑھیں تو صحیح شرائط, اور یہ شرائط جو ہیں, شاید کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ شرائط صرف ملٹری اسسٹنس کے ساتھ نہیں ہے. اس بل کے 3 حصے ہیں, ٹائٹل 1, ٹائٹل 2 اور ٹائٹل 3 کے وہ آتے ہیں. ٹائٹل 1 میں جو اکنامک سیکشن, اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کا سیکشن ہے, اس میں بھی شرائط ہے, اور وہی شرائط ہیں, ان کو انڈائریکٹلی ٹائی اپ کیا ہوا ہے جو نیچے والے ہیں, جو ملٹری اور ہمارے. جناب فار انسٹنس انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر سب سے بڑی شرائط دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہم صرف تب یہ پیسے دیتے رہیں گے اگر ہمیں یقین دہانی ہو جائے کہ جو سویلین گورنمنٹ کا کنٹرول ہے اوور دی گورنمنٹ وہ بڑھتا جائے. اور اس کنٹرول کو انہوں نے ڈیفائن اس طرح کیا ہے کہ وہ تمام جو بھی ہمارے ملٹری ادارے ہیں ان کے اوپر کمپلیٹ سویلین کنٹرول ہو, پروموشنز ہو گئی, انٹیلیجنس سروسز کے اوپر کنٹرول ہو گئی, اور ان کے مطلب کہ جو انٹیلیجنس سروسز کے پروموشن سب چیزوں کے اوپر ان کا آپ کہہ رہے ہیں وہ شرائط ادھر ہیں, وہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں, دیکھیں یہ جو پیسے وہ دے رہے ہیں, اس کے انہوں نے تمام طریقہ کار بھی بتائے ہوئے کہ یہ کن کن چیزوں پر استعمال ہوں گے. اچھا زبیر, تھوڑا سا معذرت کے ساتھ آج ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں شاہد سے کہ شاید کیا ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ مثلاً اگر بل ابھی کیری لوگر بل کھٹائی میں پڑ جائے اور فی الوقت پاس نہ ہو, جو بھی وجہ ہے, تو اس کے نتیجے میں کیا پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو فرق پڑے گا؟ کیا آئی ایم ایف کو بھی, کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو امریکن گورنمنٹ فون کر کے کہے گی کہ جی ابھی جو آپ نے پاکستان کے ساتھ جو لینڈنگ اگریمنٹ وغیرہ ہے اس کو آپ سسپینشن میں کر دیں, کوئی پریشر ہوگا کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز آپ کو اتنی مدد نہیں کر پائیں گے. یہ صحیح بات ہے؟ نہیں جی, اصولاً تو کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں یہ چیز, کہ ہمیں یہ ہماری جو امداد ہے اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اس سے آئی ایم ایف کی, عالمی بینک کی جو ہمارے قرضہ جات ہیں جو پروگرام کے لیے, وہ اس سے نتھی ہیں. ان کا شفقت, امریکنوں کا شفقت بھرا ہاتھ ہے, ہمارے ان کی خوشنودی حاصل ہے, وہ ہماری حمایت کے لیے ہماری سپورٹ میں جب بولتے ہیں. آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف کی شرائط اتنی سخت نہیں رہی ہیں پچھلے دنوں میں, اور ہم نے کچھ شرائط پوری نہیں بھی کی, اس کے باوجود پیسے ملتے رہے. تو مجھے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھے, اس کے خدشات ضرور ہیں. اب یہ کہ امریکن یہ رسک لینے کو تیار ہیں یہ نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کے نتائج اور کیا ہو سکتے ہیں دہشت گردی کے خلاف کے جنگ کے حوالے سے یا دوسری چیزوں. ہمیں بھی چاہیے, دیکھیں ہمیں بھی اپنا گھر خود ٹھیک کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے نہ بنیادی اصلاحات آج تک کی ہیں, نہ اپنے اخراجات کی ترجیحات کو ٹھیک کیا, نہ ہم نے اپنی نمود و نمائش کا کچھ کیا, نہ ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کیا کہ لوگ استطاعت کے مطابق ٹیکس دیں. فوزیہ واحد صاحبہ بیٹھی ہیں, ان سے پوچھ لیں پارلیمان میں اس وقت جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان میں سے کتنے ٹیکس دہندگان ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ بنیادی اصلاحات تو ہم نے خود کرنی ہے نا. اب یہ ہے کہ ہماری مجبوری, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ اگلے 2 سال کی ہے, کیونکہ ہم شاید اپنا ٹیکس کا نظام. آپ ڈاکٹر زبیر اور سلمان شاہ صاحب مختلف بات کر رہے ہیں, تھوڑی سی میں دیکھیں ہم سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں. صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ اگلے 2 سال میں اگر ترقی کی رفتار کو کچھ بہتر رکھنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا, اور سے وسائل کہیں سے آنے نہیں لگے. دیکھیے آپ کی بات ایک حد تک یہ, انہوں نے بل میں جو ٹائٹل 1 ہے پارٹ 1 ہے, اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ بل ایکسیپٹ کرتے ہیں تو امریکہ ہمیں دیگر لونز جو ہیں آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے, ان میں وہ
सबसे आगे आगे पेश रहेंगे। ये लिखा हुआ और है ये कि support। अभी देखे ना, यही तो सारी बात है। हमारे जो पार्टी वाले, उन्होंने बिल अभी तक नहीं पढ़ा। नहीं तो नहीं, एक मिनट, कहाँ लिखा मुझे बताएं, ये किस पेज पे है? तो आपकी हक में बात कर रहे हैं। नहीं, एक पार्ट मिनट, वन में नहीं, एक हक में बात नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ ये है ही नहीं। ये आप पढ़े, I haven't read आपने it. टाइटल 1 पढ़े। आपने ये नहीं कहा, एक सेकंड, आपने ये नहीं कहा कि कि वो अगर ये वापस नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वी विल स्टॉप सपोर्टिंग पाकिस्तान। ये वो कभी देखिए, नहीं ये कहते। होता नहीं, माफी They चाहता हूं do not डॉक्टर साहब, want to ये destabilize नहीं वो पाकिस्तान। कहते कि हम उन्होंने वाजे लिखा हुआ है बिल के अंदर कि हमारी ये चाहत है कि पाकिस्तान स्टेबल और आगे बढ़े। नहीं, बट ये क्या मतलब लिखा हुआ नहीं है है कि हम ये उनका लिखा बिल हुआ है। ना एक्सेप्ट करें तो वो हमें नहीं शायद ये तो गटर में फेंक नहीं दें। ये कहीं नहीं लिखा नहीं हुआ। डॉक्टर जुबैर, लेकिन ये लिखता मुझे तो नहीं बताइए, है। नहीं, नसीम, उसका ये लिखता तो मतलब ही नसीम, नहीं। अगर ये इनकार कर देती है हमारी कौम, मुझे ये बताइए कि यह सिग्नल अच्छा जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, नहीं, वो लेकिन- समझ जाएंगे लेकिन- वो एक लेकिन जिंदा सवाल- कौम है। आप और है ना, ये इस तरह ये- की है ना, देखिए ये नारेबाजियां और नारेबाजी जज्बातियत नहीं से है, काम ये नहीं हमने- लेना चाहिए। इन्होंने तो बिल भी नहीं इनको पढ़ा ना अगर मोहतरमा सियासी ने। नहीं, आप प्लीज इस तरह की गुफ्तगू मेरे साथ ना अभी कीजिए। आपने नहीं, बिल इनको नहीं पढ़ा। सियासत, He hasn't read the इनको bill yet. सियासी Obvious. गुफ्तगू करनी है तो ये सियासतदान फिर बने, ये सियासी है पार्टी में पार्टी जाए। से, माफ कीजिएगा, इस वक्त मैं है ना, जब आऊंगा माफ इंशाल्लाह कीजिएगा, से बात करें। माफ आप कीजिएगा, फोकस करें इशू पे। शाहिद कारदार साहब जो हैं वो एक बहैसियत मईशतदान के सही अच्छा नहीं, अब आप गुफ्तगू कर गेस्ट रहे पे हैं। मेरे कमेंट ना सही करिए, है आप ना, फोकस गुफ्तगू करें कर इशू रहे पे। हैं, ये सियासी फौजिया, गुफ्तगू कर रही हैं। इशू पे अच्छा, फोकस तो करें। बुरी बात है। एक अच्छा आप फोकस करें मुझे issue ये पे। बताइए मैं तो issue कि पर ही अगर हूँ। बिल फर्ज, दिस इज अ ठीक है, पॉलिटिकल ठीक। इशू, अगर बिल फर्ज पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान नेशन ठीक। रिजेक्ट्स दिस बिल, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर वी गोइंग टू कन्वे? एंड डोंट यू थिंक दैट इट विल ऑफेंड द अमेरिकन नेशन? अच्छा, फिर दूसरी बात है कि शाहिद साहब ने एक बात कही है कि तमाम जितने मालियाती आलमी इदारे हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में अमेरिका के, और अगर बिलफर्ज हमारे तो सारा का सारा दारोमदार इन मालियाती इदारों के थ्रू है ना, जब तक हम अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 8% से 16% पे नहीं लेके जाते हैं, उस वक्त तक तो हमारी ये मोहताजगी रहेगी। तो उस सूरत हाल में मैं नहीं समझती हूँ कि आप कोई अच्छा सिग्नल दे रहे हैं। टैक्स जीडीपी रेशियो सिर्फ तब इंप्रूव होगा जब तमाम पार्लियामेंटेरियंस अपना इस साल का टैक्स रिटर्न, उसको आप हमें बताइए कि इनके पार्टी के और दीगर पार्टी के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस इशूज हैं, अहम है, लेकिन मैं इस वक्त बड़ा अहम है, इन पैसों से ज्यादा अहम है। जार्गनिज्म है ना, चलता रहता है इस मुल्क में, जब तक बजाय देखिए, अगर टैक्स नेट में इजाफा करना है तो समझदारी से गुफ्तगू करनी चाहिए। आप स्कीम लेकर आए, डॉक्टर जुबैर और फौजिया साहबा, इस वक्त हम टैक्स की बात नहीं कर रहे। डॉक्टर सलमान शाह साहब ये बताइए कि अच्छा ये बताइए, दैट्स अ ब्रॉडर इशू, स्पेसिफिक इशू ये है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वक्त जो कैरी लूगर बिल के हवाले से अगर फिल वक्त ये पास ना हो तो आप ये समझते हैं कि इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो, जैसे शायद कारदार साहब ने एक खदशा उन्होंने सामने हमारे रखा कि वो बाकी इदारे भी आपको उस तरीके से अगर अमेरिकन नाराज हो जाते हैं, मैं ये कह रहा था अमेरिकन नाराज हो जाते हैं। देखें, बात ये नहीं है कि वो इदारे हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बात ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान को दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और अगर ये बिल इस हालत में है और जो पाकिस्तानी अवाम इसको नहीं एक्सेप्ट करेगी तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स या चेंजेस करने की जो ज़रूरत है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो इस वक्त हमारे वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ गए हुए हैं, अगर वो इसकी क्लैरिफिकेशंस करते हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं, और उस क्लैरिफिकेशंस में वो ये बताते हैं कि हम पाकिस्तान में ये इस किस्म की इंट्रूसिव जो मॉनिटरिंग है या इंट्रूसिव किस्म की असेसमेंट्स होंगी और जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर या पाकिस्तान की सिक्योरिटी अपरेटस पे वो असरअंदाज होंगी, तो उसको वो अगर क्लैरिफाई करते हैं कि ये नहीं है उसका मकसद, तो आई थिंक कि इसका वे फॉरवर्ड निकल सकता है। और जहाँ तक एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फौजिया जिसकी तरफ अलूड कर रही थी कि वो ये फिस्कल डेफिसिट की जो फाइनेंसिंग है, उसमें आप देखें कि ये तो हुकूमत पाकिस्तान को पूरा 1.5 बिलियन डॉलर्स नहीं दे रही है, और जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि शायद 800 मिलियन डॉलर्स ये बजट के थ्रू करेंगे। जी, तो शायद कारदार भी ये कह रहे थे।
अच्छा नाजरीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं। वो जो था अमाउंट, उसको अगर आप देखें तो उससे तकरीबन 60 अरब रुपए की फाइनेंसिंग होगी डेफिसिट की, जो कि पूरा डेफिसिट 5% है। तो ये 5% ऑफ GDP है, तो ये आधा % भी नहीं बनेगा उसका GDP का। सो आई थिंक इसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए और लड़ने के बजाय हमें